Yes. So good evening, everyone. Uh, and in the previous class, we have discussed about this VPC and its components and how to create VPC and all these things, right? So we have learned about AMI, how to create an AMI, and so how you are going to take the backup of the particular instance data or something else, right? Now, and coming to today's session, so we will discuss about something more. 10/5/2026. So that is nothing but VPC peering. Okay. So we are going to discuss about VPC peering connectivity or VPC peering connection. Okay. So for this, we have to take the requirements. So the first one is we have to create two VPCs. VPC1 and VPC2. Okay. So for that, we will use like, so for that VPC1, we will go with the default private IP 10.0.0/16. And coming to VPC2, we'll go with 172.16.0.0/16. Okay. So we'll learn about these two IP addresses, and so we have to create two subnets. One is for sub VPC1 and the other one is for VPC2. Again, subnet for subnet, and the IP address is 10.0.1.0/24 for first subnet, 172.16.1.0/24 for second subnet. Okay. So here we have to create two VPCs. So that means one VPC and one subnet. So ఇక్కడ మనం ఒక VPC ఒక subnet choose చేసుకున్నాం. And that too, this will be in US East 1A. So you can take it in same region or another region. Okay. So same availability zone లో ఉన్నా ఓకే, లేదంటే ఇంకొక అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఉన్నా ఓకే. And next, coming to route tables with internet gateway facility. So let's say route table RT1 and RT2. So for this RT1, we have to connect subnet 1 and internet gateway 1. Sorry. And for RT2, so we have to connect subnet 2 with internet gateway 2. Okay. So these are the requirements we have, and after that we are going to create a peering connectivity to VPC1 to VPC2. Okay. So nothing but okay. So we are going to create all these components for VPC peering connection. So before going to learn about peering connection, these creation of VPC and subnets. So what is meant by peering connectivity? So peering ante enti? Anybody? Peering connectivity.
Yes, connecting one VPC to another VPC. So here we are going to communicate, making communication between two different networks. Okay. Yes, two different or two separate networks. Like for example, so మనం already discuss చేసాం. Let's say మనం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ నార్త్ వర్జీనియా యుఎస్ నార్త్ వర్జీనియా ఈస్ట్ పార్ట్ లో ఉంటే ఓకే సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్ వేర్ all the people like whoever we are utilizing as a student, so మనం అందరం కూడా నార్త్ వర్జీనియానే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. So by using this North Virginia, so we have created our VPCs, our networks are our EC2 instances. Okay. మన నెట్వర్క్స్ ని కానీ మన EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ కానీ ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. ఓకే ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో నుండి మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి దెర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్. ఓకే సో మన డేటా అన్నది ఒక దానిలో నుండి ఇంకొక దానిలోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ప్రైవేట్ లేయర్ సెక్యూర్ లేయర్ ని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే సో ఆ లేయర్ ని సెక్యూర్ చేసుకొని అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన రిసోర్సెస్ అన్నిటిని కూడా సెక్యూర్ గా బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే సో దానికే వీఆర్ గివింగ్ ద నేమ్ యాజ్ విపిసి, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో పబ్లిక్ లోనే మనం వర్చువల్ గా ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే సో ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ని, సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటేనే దట్ ఈస్ ఓన్లీ బై యూజ్డ్ బై యూ, రైట్. సో అది మనకి మాత్రమే యూజ్ అవ్వాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక పర్టికులర్ లేయర్ ని సెక్యూర్ లేయర్ ని బిల్డ్ చేసుకున్నాం. నౌ పీరింగ్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యూ గివ్ అ ఛాన్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గివ్ అన్ ఆప్షన్ టు అదర్స్ టు కమ్యూనికేట్ త్రూ యువర్స్ నెట్వర్క్, సో మన నెట్వర్క్ లో ఉన్న డేటాతో ఆర్ మన నెట్వర్క్ లో ఉన్న రిసోర్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి, సో వీఆర్ గివింగ్ ద పర్మిషన్స్ టు అదర్స్. ఓకే సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, two major companies or two major organizations like Infosys and IBM ఉన్నాయి. Okay so Infosys and IBM those are using this AWS cloud and they are utilizing the services. Okay so వాళ్ళు ఏం చేశారు, they have built their own networks. Okay సో ఇక్కడ Infosys కి రిలేటెడ్ గా ఒక VPC క్రియేట్ చేసుకున్నారు అండ్ IBM కి రిలేటెడ్ గా ఒక VPC ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సో దట్ వీళ్ళ ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని కూడా ఈ నెట్వర్క్ లోనే ఉంటాయి అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ కమింగ్ టు IBM సో దే విల్ యూజ్ దేర్ ఓన్ నెట్వర్క్స్, రైట్. సో వాళ్ళ నెట్వర్క్ లోనే డేటా అంతా కూడా ప్లేస్ చేసుకుంటారు, రైట్. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఫర్ Infosys నెట్వర్క్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద IBM నెట్వర్క్. ఓకే నౌ సో ఒకవేళ like without permission, if Infosys wants to access the resource from IBM, so they can't because they have already given a firewall or they have given a secure network layer. ఓకే సో ఈ నెట్వర్క్ ని దాటి లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదు. ఇన్ కేస్ అలా వెళ్ళారు అని అంటే ఇట్స్ ఎ రాంగ్ వే, రైట్. సో మేబీ హ్యాకింగ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే డేటా బ్రీచ్ చేయడానికి ఏదో ఒక మెథడ్ ని యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే సో అలా కాకుండా ఇఫ్ దే ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ కొలాబరేటర్స్, ఒకవేళ వాళ్ళిద్దరు కొలాబరేటర్స్ అయితే లైక్ IBM లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ Infosys కు వచ్చినాయి, సో దట్ IBM ఏదైతే ఉందో ఓకే సో ఆ ఎంప్లాయీస్ Infosys లో ఉన్న డేటాతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, కొలాబరేట్ చేయాలంటే సో దే విల్ గివ్ ద రౌటింగ్. ఓకే రౌటింగ్ అనేది ఇస్తారు సో దట్ they can utilize the resources from one network to another network. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సో దే హ్యావ్ గివెన్ ద యాక్సెసిబిలిటీ. ఓకే సో అలా ఇచ్చే యాక్సెసిబిలిటీనే పీరింగ్ కనెక్టివిటీ అని అంటాం. ఓకే సో పీర్ అంటే నథింగ్ బట్ ద పార్ట్నర్ ఆర్ ద కొలాబరేటర్. ఓకే సో మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారిని పీర్ అని అంటాం. సో లైక్ దట్ సో ఒక నెట్వర్క్ నుండి వాట్ విల్ సే దట్ కాన్సిక్యూటివ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ పక్కనున్న ఏదైతే నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయో వాటితో కొలాబరేట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే దేర్ వీ కెన్ గో విత్ ద peering connectivity with their permission. Okay so in this class we will discuss about this thing. So further
సో చెప్పాను కదా, వీ హ్యావ్ టు గెట్ టూ నెట్వర్క్స్. One is VPC1 and VPC2. So let us create those two. Go to VPC. Okay, let us create two VPCs. So VPC క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ లో VPC అండ్ మోర్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు లైక్ ఈ రెండింటిని కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us క్రియేట్ VPC ఓన్లీ అండ్ VPC అండ్ మోర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గో విత్ VPC అండ్ మోర్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో విత్ VPC ఓన్లీ. ఓకే, ఇండివిజువల్ గా క్రియేషన్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, నౌ let us go with the VPC and more first. So here give the name tag VPC1. Okay, so VPC1 అని ఇవ్వండి. And number of availability zones, we are going to take only one availability zone. Okay, so we have given the auto generate, or else auto generate తీసేస్తే వర్చువల్ కి ఇక్కడ మనం నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, let's say VPC1. Okay, so I have removed the auto generate so that I'm going to give the name tags itself. Okay, so మన name tags మనమే ప్లేస్ చేసుకుందాం. So VPC1 as your name. Coming to IPv4 CIDR block. So for the first VPC, so I have provided 10.0.0.0/16. Okay, so the same IP address we are going to mention. And IPv6, no IPv6 with the default tenancy. Number of availability zones, we are taking one. And give customization as so give the US East 1A. Okay, so 6 availability zones lo ఏదో ఒక availability zones ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. So here I will go with both the availability zones as 1A. Okay, so that means I am going to create a network with US East 1A, and here also I am going with US East 1A. Okay, and number of public subnets 1, private subnet 0. So ఇక్కడ ఓన్లీ మనం సింగిలే కదా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ దట్ హియర్ యూ కెన్ సి VPC subnet 1, root table 1 and network connectivity. ఓకే, ఇది కూడా మనం ఒకటే చేసుకుంటాం. So now number of public subnets 1 and private subnet 0, and customize subnets as 10.0.1.0/24. Okay, so 10.0.1.0/24. NAT gateways none and VPC endpoints none, so that here we are having all the single components. Okay, so ikkada single components e vastayi. VPC1 and give the name tag as subnet 1 and root table 1 and internet gateway 1. Okay, so provide the name tag as VPC1 subnet 1 root table 1 and internet gateway 1. So ఇవన్నీ సింగిల్ కాంపోనెంట్స్ రావాలి అని అనుకుంటే there you can see, so select VPC and more, unplace the auto generate, auto generate ని uncheck చేసేయండి. So provide the IP address for VPC with a default tenancy and number of availability zones. Here we are going to take just a single availability zone. Okay, so single availability zone for your subnet, that is customization. Okay, so మీకు ఏది కావాలంటే చూస్ చేసుకోవచ్చు. And now, so number of public subnets 1 and private subnet 0. ఓకే, మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ ఎక్కడ మాట్లాడతాము అని అంటే when we are going to utilize for back end purpose and for NAT gateway. ఓకే, NAT gateway ని యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే అక్కడ మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ యూజ్ చేస్తాం. until and unless ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఎక్కడ యూజ్ చేయం కాబట్టి, so here we are providing the private subnets as 0. ఓకే,
సో మనం చేసే అన్నిటికీ కూడా ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి కాబట్టి సో వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. And provide the CIDR block as 10.0.1.0/24. And NAT gateway is none and VPC endpoints none. Now create a VPC. Just create a VPC with a single subnet, a single root table. Okay. So ఒక VPC ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఫర్ దట్ given the name tag as VPC1, subnet 1, root table 1 and internet gateway 1. ఓకే. సో మనకి ఏవైతే కావాలనుకున్నామో రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే. సో మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? VPC1 క్రియేట్ చేయాలి, సబ్నెట్ 1 క్రియేట్ చేయాలి, రూట్ టేబుల్ 1 క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే 1 క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇదంతా ఒక VPCకి సంబంధించింది. So for that VPC, so we have provided the IP address for that network 10.0.0.0/16. Okay. So means 10.0.0.0/16. And for VPC, we have provided 10.0.1.0/24. Okay. And here we have a connectivity of internet gateway and root table. Okay. So we are having root table 1 with IGW1. Okay. So this part is done. So idantha kuda by using VPC and more. So మనం VPC క్రియేట్ చేసేటప్పుడు VPC and more సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసాం. రైట్. Now we are going to create these components step by step. Okay. Individual గా ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో so let us learn. So for that select VPC only. Okay. So VPC only select చేసుకుంటున్నాను. So we have to create second VPC, second network ni create చేసుకోవాలి. Okay. So for that give the name tag as VPC2 and here we are providing IPv for CIDR manual input. So manual input provide చేస్తున్నాం కాబట్టి 172.16.0.0/16. So here we are going to provide our own network. Okay. So కావాలి అని అనుకుంటే IPAM allocate చేసిన IPv for CIDR block ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ సో ఇక్కడ మనకి IPAM pool నుండి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో మనకి IPAM pool కావాలి అని అంటే సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద AWS. ఓకే. సో ద లొకేట్ ఆఫ్ ద IPAM pool must be equal to the current region and we have to choose the net mask, subnet mask ని choose చేసుకోవాలి. సో ఇదంతా ఎందుకు? Already we have learned about IPA configurations కాబట్టి so just provide the private IP address. Okay. So 172.16.0.0/16. So here we are not providing any IPv6 block and so we have given the name tag and we have given the VPC2 as the value. Create VPC. ఓకే. ఇక్కడ మనం మిగిలినవి ఏమీ తీసుకోవట్లేదండి. ఓకే. మానిటర్ మోడ్ కానీ ఎన్ఫోర్స్ మోడ్ కానీ ఓకే అండ్ IPv6 బ్లాక్స్ కానీ ఏమీ తీసుకోవట్లేదు. జస్ట్ సింప్లీ వీఆర్ టేకింగ్ VPC ఓన్లీ విత్ ద నేమ్ ట్యాగ్ యాజ్ VPC2 and the CIDR block is 172.16.0.0/16. Okay. Now create VPC. సో ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ VPC మాత్రమే క్రియేట్ అవుద్ది. దేర్ యూ కెన్ సీ రిసోర్స్ మ్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఓన్లీ VPCయే ఉంటుంది. సబ్నెట్ లేదు,
ఓకే, రూట్ టేబుల్ ఉంది కానీ సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్ ట్యాగ్. రూట్ టేబుల్ కి నేమ్ ట్యాగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, మన రూట్ టేబుల్ వచ్చి ఆర్టీబీ సమ్ 94 B94 is my root table for VPC. Okay, second VPC. Now go to subnets. Go to subnets. Let us create second subnet. So VPC ki subnet 2 create cheyali kada. Okay. In fact. Right. So already this part is done. Now we are going to create this one. So already created VPC. Now we have to create subnet. Okay. So for that, on your navigation panel, go for subnets and create a subnet. Now. Select the VPC. సో ఇక్కడ మనకి సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాల్సింది సెకండ్ VPC లో కాబట్టి సెలెక్ట్ VPC2 and give the subnet name subnet2. Okay, availability zone US East 1A with the IP address. So this is the IP address for VPC. Okay, ఇది VPC యొక్క IP address, దీన్ని చేంజ్ చేయకూడదు. So you have to give IPv4 subnet CIDR block for your subnet at the below 172.16.1.0/24. Okay, so this is the IPv4 for your VPC and this is the IPv4 address for your subnet. Okay, so VPC ID VPC2 and subnet name subnet2 in US East 1A with IP addresses 72.16.0.0/16 for VPC and 172.16.1.0. Okay, so it is for subnet 2. Now create subnet. Okay, subnet is created. So we are having like subnet 1 and subnet 2. Okay, now let's go for VPC and check. సో మీరు VPC ఓపెన్ చేస్తే మీ రిసోర్స్ మ్యాప్ లో సబ్నెట్ 2 యాడ్ అయి ఉండాలి. దేర్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ VPC2 అండ్ సో ఆ VPC కి సబ్నెట్ 2 యాడ్ చేసాం కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ సబ్నెట్ 2 with a root table. Okay, now network connectivity. So network connectivity లేదు కాబట్టి just go for internet gateways. So already we have created IGW1. Now we are going to create one more internet gateway. So internet gateway to IGW2 is the name tag and create. So ఇక్కడ మన ఇంటర్నెట్ గేట్వే చేయాల్సింది ఏం లేదు, జస్ట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద నేమ్ ట్యాగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్రియేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు పాపప్ వస్తుంది చూడండి. ద ఫాలోయింగ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈస్ క్రియేటెడ్, సో యూ హ్యావ్ టు అటాచ్ విత్ ద VPCకి అటాచ్ చేయాలి అని అంటుంది కదా. సో జస్ట్ అటాచ్ టు VPC క్లిక్ చేసి మీ VPC ఏదైతే VPC ఉందో ఆ VPC2కి సో ఒక నెట్వర్క్ కి ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వేనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒకవేళ ఒకే నెట్వర్క్ కి ఒక 3-4 ఇంటర్నెట్ గేట్వేలు పెడదామంటే అవ్వదు. సో ఒక్కో నెట్వర్క్ కి ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వేనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏ నెట్వర్క్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయో ఆ నెట్వర్క్స్ ని చూపిస్తుంది అండ్ వాటిని మాత్రమే వాటిలో నుండి మనకి ఏది కావాలో అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ VPC2 యాజ్ అవైలబుల్.
సో VPC2 కి అక్కడ మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి సో హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ ద అవైలబుల్ VPC2. Okay, so now we are going to attach. So simply we have attached this VPC IGW2 to VPC2. Let's see. Go for your VPC. And now VPC2 is there, subnet 2 is there, and so root table is there, but connectivity is not there. So internet gateway create chesam gani connectivity ఇవ్వలేదు కాబట్టి so just go for root tables. So root tables లోకి వెళ్ళండి. Yes, okay. So మీ root tables లోకి వెళ్ళండి. So there you can see we are having a lot of root tables. Okay, so ఇక్కడ మనకి చాలా root tables ఉంటాయి. ఈ root tables లో మన VPC యొక్క రూట్ టేబుల్ ఏదో తెలుసుకోవాలి అని అంటే సో ఇక్కడ మీరు VPCని ఎలాబరేట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఎలాబరేట్ చేసుకుంటే దేర్ యూ కెన్ సీ ద రూట్ టేబుల్. ఓకే ఓకే, ద రూట్ టేబుల్ దట్ విల్ బి అవైలబుల్ టు యువర్ నెట్వర్క్. సో మన నెట్వర్క్ కి అవైలబుల్ గా ఉన్న రూట్ టేబుల్ చూపిస్తుంది. దేర్ యూ కెన్ సీ. సో ఫర్ VPC2, so this is the root table B94. Okay, so manaki VPC lo the main thing is when we are creating the VPC, by default a root table will be associated. Okay, so manam VPC create chestu unte so VPC ki ప్యారలల్ గా మనకి ఒక రూట్ టేబుల్ అనేది డిఫాల్ట్ గా మెయిన్ రూట్ టేబుల్ అనేది డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దాన్ని మనం పర్టికులర్ గా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ VPC అండ్ సబ్నెట్ అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఈ మూడు క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఫర్ VPC2, ఓకే, సో ఆల్రెడీ VPC1 మీకు సింపుల్ గానే అయిపోతుంది, రైట్? సో ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ నో ఇష్యూస్ విత్ VPC1, రైట్? సో VPC1 కి ఏం చేసాం, సింప్లీ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ VPC అండ్ మోర్. సో VPC అండ్ మోర్ మీద క్లిక్ చేసి మనకి లైక్ నేమ్ ట్యాగ్ వద్దు అని అనుకుంటే సో ఇక్కడ మనం మన ఓన్ గా మాన్యువల్ గా నేమ్ ట్యాగ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసాం. VPC1 అని, సబ్నెట్ 1 అని, రూట్ టేబుల్ 1 అని, ఇంటర్నెట్ గేట్వే 1 అని, రైట్? సో ఇక్కడ ఆటో జనరేట్ అనేది తీసేసాం. నా ఇక్కడ ఏం చేసాం, IPv4 CIDR బ్లాక్ ప్రొవైడ్ చేసాము. అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్, ఎన్ని అవైలబిలిటీ జోన్స్ కావాలి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఒక్క సబ్నెట్ ఒక VPC కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కూడా ఒకటే ప్లేస్ చేసుకున్నాం. అండ్ వీ హ్యావ్ కస్టమైజ్డ్ దట్ ఇన్ US East 1A. ఓకే, సో US East 1A లో ఉండేలాగా కస్టమైజ్ చేసుకున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు పబ్లిక్ సబ్నెట్, సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ 1. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంది అవైలబిలిటీ జోన్స్ 1 కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి సబ్నెట్ కూడా ఒకటే క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ 2 తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 సబ్నెట్స్, 2 పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 1 అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ యాజ్ 1. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ మనకి 0. సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ ఏం అక్కర్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు CIDR, సో CIDR బ్లాక్ లో ఏం చేసాం, వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ దట్ ఈస్ 10.0.1.0/24 ఫర్ యువర్ సబ్నెట్. ఓకే, ఇది సబ్నెట్ CIDR. ఓకే, పైన తీసుకున్నది ఏంటిది, VPC CIDR. ఓకే, సో ఇది VPC CIDR అయితే కింద మనం తీసుకుంది సబ్నెట్ కి. ఓకే, పబ్లిక్ సబ్నెట్ CIDR ని చూస్ చేసుకున్నాం 10.0.1.0/24. ఓకే, అండ్ సో మనకి ఇక్కడ NAT గేట్వే కానీ VPC ఎండ్ పాయింట్స్ కానీ అక్కర్లేదు కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ గివెన్ నన్. అండ్ కమింగ్ టు DNS ఆప్షన్స్,
సో డిఎన్ఎస్ ఆప్షన్స్ లో వీ హ్యావ్ టేకెన్ లైక్ ఎనేబుల్ ద డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్. ఓకే, అండ్ ఒక విపిసిని క్రియేట్ చేసాం. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ ట్యాగ్ as subnet 1, root table 1 and IGW1. సో ఈ నేమ్ ట్యాగ్స్ ఇచ్చి ఫస్ట్ విపిసి అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో నౌ ఏంటి, సెకండ్ విపిసి కూడా ఇలాగే చేయొచ్చు, కానీ సో వీ వాంట్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద అదర్ థింగ్స్, రైట్? సో అదర్ థింగ్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి హియర్ సెకండ్ విపిసికి ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ మాన్యువల్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మాన్యువల్ గా తీసుకోవడానికి ఏం చేసాం, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ విపిసి. ఓన్లీ విపిసిని మాత్రమే క్రియేట్ చేసాం బై యూజింగ్ ద నేమ్ ట్యాగ్ vpc2. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద అడ్రస్ as 172.16.0.0/16. సో సెకండ్ ఐపీకి సెకండ్ నెట్వర్క్ కి వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద ఐపీ అడ్రస్ 172.16.0.0/16. ఓకే, and the remaining are default ones. So IPv6 అక్కర్లేదు, టెనెన్సీ డిఫాల్ట్ టెనెన్సీ తీసుకున్నాము, అండ్ ఇక్కడ మనం ఎన్క్రిప్షన్ కంట్రోల్ నన్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం. సో there you can see monitor mode provides visibility into encryption status without blocking traffic. ఓకే, సో ట్రాఫిక్ ఏదైతే మన నెట్వర్క్ లో ట్రాఫిక్ ఉంటుందో సో దాన్ని బ్లాక్ చేయకుండా మానిటర్ మోడ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ విల్ ఎన్క్రిప్ట్ ద డేటా. ఓకే, బట్ మనకంత నెసెసిటీ లేదు కాబట్టి సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చూస్ యాజ్ నన్. ఓకే, ఎన్క్రిప్షన్ అనేది నన్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ జస్ట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ లైక్ vpc2 అండ్ ద ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రస్ vpc2 నేమ్ ట్యాగ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో మనకు ఒక నెట్వర్క్ అన్నది క్రియేట్ అయిపోయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏం కావాలి, సో దేర్ యూ కెన్ సీ ద రిసోర్స్ మ్యాప్. సో రిసోర్స్ మ్యాప్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. రిసోర్స్ మ్యాప్ లో vpc2 క్రియేట్ చేసాం, అండ్ తర్వాత ఏముంది, సబ్నెట్ ఉంది. సో సబ్నెట్ ఒకవేళ క్రియేట్ చేయకపోతే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద సబ్నెట్. ఎలా చేస్తాం, ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ నావిగేషన్ ప్యానల్ సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ క్రియేట్ సబ్నెట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ మనకి ఏ విపిసి కావాలో ఆ విపిసి సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్నెట్ నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సబ్నెట్ 2. సో vpc2 కి సబ్నెట్ 2 ని తీసుకుంటాను. అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ విత్ ఐపీ అడ్రస్ యాజ్ 172.16.1.0/24 because we have given the subnet mask as /16. So /16 అంటే we are having the first two are the network addresses and the second two are the host ports. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాము, 172.16 ని రిమైండ్ చేసి థర్డ్ ఆక్టెట్ నుండి 1.0 అని ప్లేస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ యువర్ సబ్నెట్ 2. ఓకే, అండ్ క్రియేట్. సో సబ్నెట్ 2 ని క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, సో యువర్ సబ్నెట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ద ఐపీ అడ్రస్ 172.16.1.0/24. ఓకే, అగైన్ గో ఫర్ విపిసిస్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీ రిసోర్స్ చెక్ చేసుకోండి. సో vpc2 రిసోర్స్ మ్యాప్. సో విపిసి అయిపోయింది, సబ్నెట్ అయిపోయింది. రూట్ టేబుల్ లో మనకి బై డిఫాల్ట్ గా ఒక రూట్ టేబుల్ ఉంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలి కాబట్టి సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ ట్యాగ్ యాజ్ IGW2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీకి మనం ఏం చేయనక్కర్లేదు, జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద నేమ్ ట్యాగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో నేమ్ ట్యాగ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేశాక సో దాన్ని మీరు అటాచ్ చేయాలి. సో పైన మీకు పాపప్ వస్తుంది లైక్ అటాచ్ టు ఏ విపిసి. ఓకే,
సో మనకి ఏ అవైలబుల్ విపిసిస్ ఉన్నాయో ఆ అవైలబుల్ విపిసిని సెలెక్ట్ చేసుకొని సో వీ హ్యావ్ టు అటాచ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ మీ విపిసిలో ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ 0. ఓకే, సో వై? బికాస్ మనకి ఇంటర్నెట్ గేట్వే కనెక్టివిటీ అయింది కానీ సో దేర్ ఈస్ నో రౌటింగ్ అనేది జరగలేదు. సో ఫర్ దట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రూట్ టేబుల్ ని మాడిఫై చేయాలి. ఓకే, దెన్ గో ఫర్ రూట్ టేబుల్స్. Go for your root tables and మీ విపిసికి ఏ రూట్ టేబుల్ అయితే అసోసియేట్ అయ్యిందో ఆ రూట్ టేబుల్ నేమ్ మార్చుకున్నామా. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ RT2. ఓకే, సో మనం మళ్ళీ క్రియేట్ చేయనక్కర్లేదు, కొత్తగా క్రియేట్ రూట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి రూట్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. when you are creating a VPC, by default one root table will be provided for you. Okay, so అది రూట్ టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఉన్న రూట్ టేబుల్ ఏదో చెక్ చేసుకొని ఆ విపిసిది సో యూ హ్యావ్ టు మార్క్ దట్ రూట్ టేబుల్. ఓకే, ఆ రూట్ టేబుల్ నేమ్ ని చేంజ్ చేసుకోండి. నౌ ఈ రూట్ టేబుల్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు అసోసియేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అసోసియేషన్స్ చేయాలి. సో గో ఫర్ రూట్ టేబుల్ RT2. సో RT2 ఓపెన్ చేస్తే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ రూట్స్, రైట్? సో మీకు డీటెయిల్స్ లో రూట్స్ అని ఉంది. రూట్స్ లో ఏముంది? ఆల్రెడీ అవర్ లోకల్ టార్గెట్ విపిసి అసోసియేట్ అయి ఉంది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ రూట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ edit roots and we are going to add root. Add root. Okay, సో ఇక్కడ ఫర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్. సో చెప్పాను కదా మనకి పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ లేనప్పుడు సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 0.0.0/0. ఓకే, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని ప్లేస్ చేసుకొని మన ఇంటర్నెట్ గేట్వేని యాడ్ చేయాలి. IGW2. ఓకే, so here provide the destination as 0.0.0/0 and select your internet gateway. సో దాన్నే కదా మనం అసోసియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, ఇన్స్టాన్స్, లోకల్, NAT గేట్వే అండ్ పీరింగ్ కనెక్షన్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ రూట్స్ లోనే రూట్ టేబుల్ లోనే మెన్షన్ చేస్తాం సో దట్ ఈ రూట్ టేబుల్ ఏం చేస్తుందంటే రౌటింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో దేని నుండి దేనికి కనెక్టివిటీ చేయాలి అని అంటే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ లైక్ రూటింగ్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇలా రౌటింగ్ కనెక్టివిటీ అనేది ఇవ్వడం కోసం సో దేర్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రూట్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ రూట్ టేబుల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము? ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి రూటింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో దట్ సెలెక్ట్ ద రూట్ టేబుల్ అండ్ సెలెక్ట్ IGW2. నౌ సేవ్ చేంజెస్. సో ఇక్కడ చూడప్పుడు విల్ హ్యావ్ లైక్ 2 రూట్స్. వన్ ఈస్ 0.0.0 your IGW internet gateway and the other one is the local. Okay, so మీ యొక్క VPC యాడ్ అవుతుంది. అండ్ గో ఫర్ సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్. సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ లో సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ 0 ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ యువర్ సబ్నెట్ యాజ్ వెల్. సో సబ్నెట్ ని కూడా యాడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ సబ్నెట్ 2. సేవ్. ఓకే, సో దేర్ యూ కెన్ సీ సబ్నెట్ లో మీ సబ్నెట్ 2 యాడ్ అవుతుంది అండ్ రూట్స్ లో 2 రూట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఇది RT2 లో. ఓకే మేడం, మరి ఇదంతా కూడా RT1 కి చేయాలా అని అంటే నో. RT1 కి బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఆల్రెడీ జరిగిపోయే ఉంటుంది. లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ RT1. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ద RT1. RT1 లో ఇంటర్నెట్ గేట్వే కనెక్ట్ అయిపోయింది, లోకల్ కనెక్ట్ అయిపోయింది.
సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ లో సబ్నెట్ 1 కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగిపోయింది అని అంటే మనం విపిసి అండ్ మోర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే విపిసి అండ్ మోర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో సో ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ లేకుండానే సో మొత్తం కనెక్టివిటీ అండ్ రౌటింగ్ అంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగిపోతుంది. ఓకే, సో మనం ఇలా ఇండివిజువల్ గా చేసుకోవాలి అని అంటే కంపల్సరీగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఒకదానికొకటి అసోసియేట్ అయ్యిందా లేదా, రూటింగ్ అనేది మ్యాపింగ్ జరిగిందా లేదా. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, సో RT1 లో టూ రూట్స్ ఉన్నాయి అండ్ సబ్నెట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ సబ్నెట్ 1. RT2 లో కూడా చెక్ చేసుకోండి. సో సబ్నెట్ 2 ఈస్ దేర్ అండ్ రౌటింగ్ లో 2 రూట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా మెన్షన్ చేసి ఉండాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో మన విపిసి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్, సో ఇఫ్ యూ గో విత్ ద విపిసి అండ్ మోర్ మీకు లాస్ట్ లో ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది డిఎన్ఎస్ ఆప్షన్స్, రైట్. సో డిఎన్ఎస్ ఆప్షన్స్ లో ఎనేబుల్ చేసుకున్నాం పోస్ట్ నేమ్స్ రిజల్యూషన్స్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ VPC2 and go to actions, edit VPC settings. VPC settings లో ఎడిట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి DNS host names and DNS resolution ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది మనకి VPC settings లో ఉంటుంది అండ్ సేవ్. ఓకే, సో దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్, అంతా కూడా మనకి సెట్ అయిపోయినట్టే. సో లైక్ ఒకవేళ ఇదంతా ఎందుకు మేడం మా వల్ల అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటే సింప్లీ యూ కెన్ గో విత్ విపిసి అండ్ మోర్. అగైన్ విపిసి అండ్ మోర్ కి వెళ్ళండి, ఇది తీసేయండి, జస్ట్ గివ్ ద నేమ్ ట్యాగ్ as VPC2 and the IPv4 as 172.16.0.0/16 and number of availability zones 1, customize AZ, public subnets 1, private subnets 0. సో NAT gateways none, DNS options enable and ఇక్కడ నేమ్ ట్యాగ్స్ ఇచ్చేయండి. సో సబ్నెట్ 2, RT2 and IGW2. సో ఇది ఇచ్చేసి సింప్లీ యూ కెన్ గో విత్ క్రియేట్ విపిసి. ఓకే, విపిసిని క్రియేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు ఇండివిజువల్ గా చెప్పాను అని అంటే జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీరు ఇండివిజువల్ గా క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే సో అది కూడా మనకు తెలియాలి కదా, రైట్. సో ఇక్కడ నుండి అయితే డైరెక్ట్ గా మీరు క్రియేట్ చేసేస్తున్నారు. విపిసి అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, మరి రౌటింగ్ ఎలా జరుగుతుందో తెలియాలి కదా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మీకు ఇక్కడ రౌటింగ్ అనేది కనెక్టివిటీ కనిపిస్తుంది, అవునా. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సో దేర్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఏ లైన్ విల్ బి with the dotted lines, right, dotted lines తో ఉంది. సో దట్ మీన్స్ సో ఇది మనకి కావాలంటే కనెక్టివిటీ ఉంచొచ్చు తీసేయచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ సి మై VPCs. సో గో టు యువర్ VPC2, ఇదే కదా మన VPC2. రిసోర్స్ మ్యాప్ చెక్ చేయండి, రైట్. VPC2 and the subnet 2, RT2 and IGW2. సో రౌటింగ్ అన్నది జరిగింది. ఓకే, సో ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ఉంది చూడండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రూట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి RT2 రూట్స్ లో ఈ సెకండ్ది డిలీట్ చేసేస్తున్నా. లైక్ ఏదైతే ఇంటర్నెట్ గేట్వే పెట్టానో అది రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. సేవ్ చేంజెస్. ఇప్పుడు నాకు ఒక రూటే ఉంది. VPC చెక్ చేయండి. సో VPC రిసోర్స్ మ్యాప్. సో ఇక్కడ చూడండి సబ్నెట్ ఉంది కానీ రూట్ టేబుల్ ఉంది కానీ బట్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేదు అని అంటే దీన్ని మనం ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అని అంటాం. ఓకే, సో కనెక్టివిటీ ఉంటేనే అది పబ్లిక్ సబ్నెట్ అవుతుంది, కనెక్టివిటీ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఓకే, సో కానీ మనకు ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కాదు కదా కావాల్సింది. సో వీ వాంట్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎడిట్ ద రూట్స్. సో మీ రూట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి రూట్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద RT2
edit routes, add route as 0.0.0/0 internet gateway with the available internet gateway. So let's see your VPC resource map. So there you can see internet gateway will be connected to your subnet. Okay. Now we have created everything. So VPC1 check, subnet 1 check, RT1 check, subnet 1 to internet gateway 1 connectivity S check. So ఇవన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ నెట్వర్క్. సో VPC2 check, subnet 2 check, and RT2 subnet 2 and internet gateway to connectivity is done. Okay. So ఇవన్నీ కూడా అయిపోయినాయి. Now we have to give a connectivity. Okay. So peering connectivity ఇవ్వాలి. Before going to peering connectivity, so we are going to launch two instances. Instances 1 by using VPC1. Okay, VPC1 ని యూజ్ చేసి ఒక నెట్వర్క్, and instance 2 by using VPC2. సో VPC1 ని యూజ్ చేసి ఒక నెట్వర్క్, ఒక EC2 ఇన్స్టాన్స్, అండ్ VPC2 యూజ్ చేసి ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, లెట్ us launch two instances. Okay, so we have given the connectivity for this subnet to root table connectivity కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Okay, now we are going to create our instances by using Linux. Okay, సో లైనెక్స్ యూజ్ చేద్దామా, లేదంటే ఉబంటూనా ఆర్ విండోస్, ఏది చేద్దాం? విండోస్ అయితే మనకి గ్రాఫికల్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, విల్ గో విత్ ఉబంటు. సో ఐల్ గివ్ ఎ టాస్క్ విత్ యూ విండోస్ కి మీకు టాస్క్ ఇస్తాను, మీరు చేద్దురు కానీ. Let us launch two instances. Okay, one instance is Linux and one instance is Ubuntu. Okay, ఒకటి లైనక్స్ తో చేద్దాము అండ్ ఇంకోటి ఉబంటు తో చేద్దాము. విండోస్ మీరు టాస్క్ చేయండి. ఓకే, సో let us create two instances. Go to EC2. So we have to launch instance, right? సో ఇక్కడ నేమ్స్ కూడా నేను అలాగే ఇస్తున్నాను. ఇన్స్టాన్స్ 1. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ Linux for one instance. t3.micro with the key pair, new key, and networking settings లో VPC1. సో ఇన్స్టాన్స్ 1 కి నేను VPC1 ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ ద సబ్నెట్ 1. సో ఇక్కడ AutoSN పబ్లిక్ IP అన్నది ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎనేబుల్ AutoSN పబ్లిక్ IP. అండ్ కమింగ్ టు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సో ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఏమీ లేవు కదా, ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్ ట్యాగ్ SG1 అనివ్వండి. సో లాంచ్ విజర్డ్ అని వస్తుంది కదా, లాంచ్ విజర్డ్ అని తీసేసి SG1 అనివ్వండి. సో దట్
మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు VPC1 అని. ఓకే, security group name as SG1, and we have to add 3 protocols. Already SSH is there, add rule, HTTP and HTTPS. So instead of this, we will go with the all traffic. Okay, all traffic వెళ్ళిపోదాము anywhere. సో ఆల్ ట్రాఫిక్ చెప్పాను కదా. సో ఆల్ ట్రాఫిక్ అంటే ఇట్ విల్ ఎలో ఆల్ ద ప్రోటోకాల్స్ ఫ్రమ్ 0 to 65535. బట్ రియల్ టైమ్ కేసెస్ లో మనం ఆల్ ట్రాఫిక్ అనేది ప్లేస్ చేయకూడదు. ఓకే, సో మనకి యాజ్ ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఇక్కడ మనం ఆల్ ట్రాఫిక్ తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాఫిక్ మనకి ఏం కావాలో వాటిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యాజ్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ SSH అండ్ ఆల్ ట్రాఫిక్. ఓకే, so configurations 8 GB itself, file system none. Now and one more thing. Okay, just we are creating instance. Okay, మనం క్రియేట్ చేసిన VPC ని యూజ్ చేసుకొని ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ launching 1 by using Amazon Linux AMI with the T3.micro key pair. మీ దగ్గర ఉన్న కీ పేర్ వాకీ కీ పేర్ ఉంది కదా, యూజ్ దట్ వాకీ కీ పేర్. అండ్ కమింగ్ టు నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో సెలెక్ట్ VPC1. ఓకే, VPC1 and the subnet also subnet1 and auto SN public IP enable చేసుకోండి. ఓకే, enable the auto SN public IP. And coming to security groups, so we are going to create a new security group with the name tag SG1. Okay, so launch wizard అని ఉంటుంది. సో అది తీసేసి SG1 అని ప్లేస్ చేసుకోండి, సో దట్ అది మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఇన్బౌండ్ రూల్స్. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఏమేమి ఇస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ ఇన్బుల్ట్ గా మనకి SSH ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ SSH ఇంకొక రూల్ ని యాడ్ చేస్తున్నాము, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్ 2. సో దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ యాస్ ఆల్ ట్రాఫిక్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నార్మల్ గా అయితే మనం ఏం తీసుకుంటాం, HTTPS తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ HTTP అండ్ HTTPS, సో ఇక్కడ నేను ఆల్ ట్రాఫిక్ అంటే ఉన్న అన్ని పోర్ట్స్ ని కూడా అలౌ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఉన్న మనకి ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఈ పోర్ట్స్ అన్ని కూడా అలౌ అయిపోతాయి. PostgreSQL అవుతుంది, WinRM HTTP అవుతుంది, MS SQL అవుతుంది. ఓకే, LDAP అవుతుంది, IMAP అవుతుంది, ICMP అవుతుంది. ఓకే, NFS అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి అలౌ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇది మనకి లైక్ ఓన్లీ పర్టికులర్ IP అడ్రసెస్ మాత్రమే అలౌ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆల్ ట్రాఫిక్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ లో సో ఇక్కడ ఉన్నాయని మనం లైక్ మన EC2 ఇన్స్టాన్స్ కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో కిందకు వచ్చేస్తే మీకు యూజర్ డేటా ఆప్షనల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకవేళ కమాండ్స్ ఇస్తున్నారు కదా, వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్స్ లైక్ yum install, yum update, రైట్. సో ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ని అప్డేట్ చేయడానికి, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్స్. ఓకే, సో మనం ఒక వెబ్ ప్యాకేజ్ ని Nginx సర్వర్ కానీ HTTPD సర్వర్స్ కానీ సో మనం ప్యాకేజ్ మన సర్వర్ లోకి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని అంటే మనం లైనక్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ కమాండ్స్ రాస్తున్నాం. అవునా, వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ సో ఫర్ లైనక్స్ కి అయితే ఈ కమాండ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అవునా, ఆర్ ఉబంటుకి అయితే ఈ కమాండ్స్ ని రన్ చేస్తాం. రైట్, సో ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కమాండ్స్ ని ఇలాగా మన కనెక్ట్ అవ్వకుండానే సో ఇక్కడ వీ కెన్ రైట్ లైక్ యూజర్ డేటా కింద రాయొచ్చు. ఓకే, సో అలా రాయాలి అని అంటే సో యూ కెన్ యూజ్ లైక్ #bin/bash born again షెల్ ని యూజ్ చేసుకొని
సో ఇక్కడ మీరు కమాండ్స్ అన్నవి రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా రాసినప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వీఆర్ గివింగ్, సో ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కమాండ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్స్ లైక్ sudo su yum update -y. Why? Because we are using Linux, right? Linux కి yum install nginx -y system control right. Okay, so we can go with service nginx start and check config nginx on. Okay, so ikkada like for example ఓకే, సో కీ పేరు వచ్చేప్పటికి మీరు మీ వాకీ కీ పేరు ఏదైతే ఉందో వాకీ కీ పేరుని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ నెట్వర్క్స్ లో VPC1 సబ్నెట్ 1 ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఆటో ఎస్ఎన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విత్ ద నేమ్ ట్యాగ్ SG1. ఓకే, సో అక్కడ మీకు లాంచ్ విజర్డ్ అని వస్తుంది, అది తీసేసి SG1 అని ప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకే, and there you can see we are going to give two rules. One is SSH and the other one is all traffic. Okay, source level వచ్చి anywhere ని ప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ కి వచ్చేస్తే సో లాస్ట్ లో మీకు అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ అని ఉంటుంది అండర్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. సో ఫైల్ సిస్టమ్స్ కింద మీకు అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ అని ఉంటుంది. సో దేర్ యూ కెన్ గో విత్ ద యూజర్ డేటా. ఓకే, లాస్ట్ కి వచ్చేస్తే మీకు యూజర్ డేటా ఉంటుంది. సో ఈ యూజర్ డేటా ఎందుకు అనంటే సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యువర్ టెక్స్ట్ ఫైల్ టు కమాండ్స్. ఒకవేళ మన దగ్గర అన్ని కమాండ్స్ ఉండి రన్ చేయాలి అని అనుకుంటే సో యూ కెన్ సింప్లీ గో విత్ దీస్ వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్స్. ఓకే, మీరు రాసే కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కమాండ్స్ ని తీసుకొని వర్క్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కమాండ్స్ రాసేటప్పుడు ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినా 2 స్పేస్లు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినా సో ఇట్ విల్ టేక్ దో స్పేస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో అక్కడ మనకి స్పేసెస్ తీసుకుంటది. ఓకే, సో ఆ స్పేసెస్ తీసుకొని అక్కడతో ఆ కమాండ్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో అందుకే మనం లైక్ యూజర్ డేటా ఎక్కువగా యూజ్ చేయం కానీ సో ఇది ఒక ఆప్షనల్ అనమాట, ఆప్షనల్ థింగ్. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ కమాండ్స్ ఇన్ ఎ టెక్స్ట్ ఫార్మెట్, సో టెక్స్ట్ ఫార్మెట్ లో రాయాలి అని అనుకుంటే సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్ లైక్ #bin/bash born again shell ని యూజ్ చేసుకొని సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యువర్ కమాండ్స్. ఓకే, టెక్స్ట్ టు కమాండ్స్. sudo su yum update -y yum install nginx. Sorry.
Okay, install nginx-y, service nginx start, and check config nginx on. ఓకే, సో ఈ కమాండ్స్ ని మనం ఇక్కడ యూజర్ డేటా కింద ఇన్పుట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఇదంతా అక్కర్లేదు మేడం అని అనుకుంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేట్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా మనం కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. సో ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ అయింది. Yes, it is done. So I'm having instance 1. So create another instance in VPC2. Second network lo VPC instance ni create చేయండి. Okay, so already we have created instance 1. Okay, so instance 1 create చేసాం VPC1 లో. Now we are going to create instance 2. So ఇక్కడ ఏంటి 172.16.1.0/24 for this subnetwork, and 172.16.0.0/16 for this one, right? And let's see. So we are going to create one more server, that is instance 2, by using Ubuntu. Ubuntu తీసుకుంటున్నాను కదా, ఒకటి లైనక్స్ తీసుకున్నాను, ఇంకొకటి Ubuntu తీసుకుంటున్నాను. సో Ubuntu సేమ్. ఓకే, t3.micro key pair, walkie key pair, and coming to network settings. So here we are going to choose VPC2 with subnet to AutoSN public IP. సో ఇది నేను డిజేబుల్ లోనే ఉంచుతున్నాను. ఓకే, లెట్స్ సి ఎందుకు డిజేబుల్ లో ఉంచుతున్నానో లెటర్ ఆన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నార్మల్ గా అయితే ఇది ఎనేబుల్ చేయమన్నాను కదా. సో లెట్స్ సి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డిజేబుల్ స్టేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫైర్వాల్ గ్రూప్, అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ SG2 with SSH and one more rule, all traffic anywhere. ఓకే, సో సేమ్ ప్రాసెస్ అక్కడ మనం ఏం చేసామో ఇక్కడ అదే చేస్తున్నాము. కాకపోతే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ VPC1 హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ VPC2 సబ్నెట్ 2 అండ్ SG2. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ SG2 అని ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ SSH అండ్ ఆల్ ట్రాఫిక్. అండ్ కమింగ్ టు అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ లో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కమాండ్స్ #bin/bash sudo su. సో ఇక్కడ మనకి Ubuntu కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ apt-get update, apt-get install Apache 2. Okay, install Apache 2-y. Now launch instance. సో మీ దగ్గర ఆల్రెడీ కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు కమాండ్స్ రాసేటప్పుడు యాడ్ వన్ మోర్ లైన్, ఒక లైన్ ని యాడ్ చేసుకోండి. చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను #bin/bash. ఆ కమాండ్ ని మనం ప్రీవియస్ కమాండ్ ని మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మన దగ్గర కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఐ ప్రొవైడ్ దిస్ కమాండ్స్. సో ఈ కమాండ్స్ కి ముందు ఒక కమాండ్ ని మెన్షన్ చేసుకోండి. సారీ
అక్కడ హెచ్టిటిపిడి ఉంది కదా, అది తీసేసేయండి. ఓకే, మా ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా వస్తే సింబల్స్ కానీ ఆర్ ఏదన్నా అవి డిలీట్ చేసేసేయండి. సో ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇది ఉబంటు కి అండ్ ఇది లైనక్స్ కి. ఓకే, సో ఇచ్చాను చూడండి. ఓకే, సో ఈ కమాండ్స్ ని we can run. ఓకే, and there you can see every instance will have public and private IPs, right? సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ ఐపీ ఒకటి వస్తుంది అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఒకటి వస్తుంది. సో లెట్స్ okay, so we have created Linux public IP వచ్చి this one, and coming to private IP this one, and coming to public IP for instance 2. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, సో public IP and private IP. For instance 2, let us check. సో ఇక్కడ చూడండి, instance 2 కి సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ప్రైవేట్ ఐపీ బట్ కమింగ్ టు పబ్లిక్ ఐపీ ఇక్కడ నాకు పబ్లిక్ ఐపీ లేదు చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ నల్, రైట్? సో ఈ నల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, మీరు ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో చెప్పాను కదా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనేబుల్ పబ్లిక్ ఐపీ, ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ అన్నది ఎనేబుల్ చేయకపోతే, మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిజేబుల్ స్టేట్. ఓకే, లెట్స్ సే VPC1. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు డిజేబుల్ అయి ఉంటే ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తేనే మీకు పబ్లిక్ ఐపీ అనేది వస్తుంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఇది డిజేబుల్ చేశారు అని అంటే యూ కాంట్ గెట్ యువర్ పబ్లిక్ ఐపీ. సో మీకు పబ్లిక్ ఐపీ అన్నది రాదు. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ మీ పబ్లిక్ ఐపీ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎనేబుల్ దిస్ వన్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో మీరు యాడ్ చేస్తేనే సో వీ విల్ గెట్ దట్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, సో ఆ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది వస్తుంది. సో దేర్ వీ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాన్స్ 2 లో యూ కెన్ సీ లైక్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కానీ పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ కానీ మీకు రాదు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇది కావాలి అని అనుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ మోర్ థింగ్. సో మీ నెట్వర్క్ లో మీరు ఏ సబ్నెట్ అయితే క్రియేట్ చేశారో, ఓకే, సో మీరు ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా, సబ్నెట్ 2, అది ఓపెన్ చేసి
సబ్నెట్ 2 ని యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది కదా సబ్నెట్ 2. సో సబ్నెట్ 2 ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీకు సబ్నెట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీని ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎనేబుల్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 సేవ్. ఓకే, సో దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ చెక్. సో స్టిల్ ఐ కాంట్ గెట్ దట్ IPv4 అడ్రస్. ఓకే, సో అక్కడ చేసినా కూడా మీకు IPv4 అడ్రస్ అనేది రాదు. ఓకే, అది ఎప్పుడు చేయాలి అని అంటే బిఫోర్ లాంచింగ్ యువర్ ఇన్స్టాన్స్ మీరు లాంచ్ చేసే ముందే దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు IP అడ్రస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే మేడం, మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పబ్లిక్ IPv4 టు కమ్యూనికేట్ విత్ దిస్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను కమ్యూనికేట్ చేయడానికి నాకు పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ లేదు. దెన్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హోస్ట్? మనం హోస్ట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఎలా చూపిస్తాం, రైట్? సో వీ కాంట్. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ వీ కెన్ గో విత్ ద అప్లికేషన్ అండ్ వన్ మోర్ సర్వీస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలాస్టిక్ IP. Okay, so we are having the service called elastic IP. సో ఈ elastic IP ని బేస్ చేసుకొని సో ఒక ర్యాండమ్ స్టాటిక్ IP అడ్రస్ అన్నది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. ఒక what will say random static IP address. Okay, so APSSTC will give you a random static IP address. Okay, so ఇది జనరేట్ చేసి దీన్ని మనకి ఎక్కడైతే కావాలో సో ఆ సర్వీస్ కి అసోసియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్దర్ ఆన్ యువర్ లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్, సో దేర్ వీ కెన్ సీ లైక్ అండర్ నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, దేర్ వీ కెన్ అలొకేట్. ఓకే, సో వీ కెన్ అలొకేట్ an elastic IP. సో ఒక్కొక్క రీజియన్ కి వీ కెన్ క్రియేట్ అప్ టు 5 IP అడ్రసెస్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అన్నవి. సో పర్ రీజియన్ 5 ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ పర్ రీజియన్. ఒక రీజియన్ కి 5 ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అలొకేట్. సో చెప్పాను కదా ర్యాండమ్ గా అలొకేట్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుండి అంటే అమెజాన్ పూల్ నుండి. ఓకే, సో ఇక్కడ నువ్వేం చేయనక్కర్లేదు. సో జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అలొకేట్ చేస్తాం అంతే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ అమెజాన్స్ పూల్ అండ్ అలొకేట్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్, ఇంకా నేనేం చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ ఎక్కడ అలొకేట్ అవుతుందని అంటే ఇయర్స్ ఈస్ట్ 1A 1B 1C 1D 1E 1F దానిలో ఉన్న ప్రతి దానికి కూడా యూ కెన్ అలొకేట్. ఓకే, సో దేనికన్నా అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. అలొకేట్. సో వన్స్ యువర్ IP అడ్రస్ ఇస్ అలొకేటెడ్, సో ర్యాండమ్ గా ఒక IP అడ్రస్ అన్నది అలొకేట్ అయింది కదా, సో దీన్ని అసోసియేట్ చేసుకోవాలి. పైన మీకు పాపప్ వచ్చింది చూడండి గ్రీన్ కలర్ లేబుల్లో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ అసోసియేట్ ఎలాస్టిక్ IP. సో ఇది ఫ్రీ స్టేట్ లో ఉంది, అంటే సో దేనికి కూడా అసోసియేట్ అవ్వాల. ఓకే, ఫ్రీ స్టేట్ లో ఉంది, జస్ట్ మనం ఒక IP అడ్రస్ ని అలొకేట్ చేసుకున్నాం అంతే. ఓకే, సో దీన్ని దేనికి అటాచ్ చేయాలి, అసోసియేట్ చేయాలి. సో యూ కెన్ అసోసియేట్ ఇట్ విత్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇన్స్టాన్స్ కి చేయొచ్చు, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కి చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకి దేనికి కావాలి, మన ఇన్స్టాన్స్ కి కావాలి. అవునా, ఇన్స్టాన్స్ కి రాలేదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ ద పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి 2 ఇన్స్టాన్సెస్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి నాకు. సో దీనిలో నాకు ఇన్స్టాన్స్ 2 కి కావాలి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ IP. ఇది నా ప్రైవేట్ IP. ఓకే, సో ఏ ఇన్స్టాన్స్ కి సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్స్టాన్స్ యొక్క ప్రైవేట్ IP. ఓకే, జస్ట్ అసోసియేట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎలాస్టిక్ IP అన్నది సో ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్. సో ఇది ఈ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ తో అసోసియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో లెట్స్ చెక్. గో టు యువర్ ఇన్స్టాన్సెస్, రిఫ్రెష్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దేర్ ఇన్స్టాన్స్ 2 కి నాకు పబ్లిక్ IPv4 వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ మై పబ్లిక్ IPv4.
54.87.88.147. ఓకే, సో ఇది మనకి స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, లెట్స్ సే సో మనం 2 ఇన్స్టాన్సెస్ రన్ చేసాం కదా, ఇన్స్టాన్స్ 1 అండ్ ఇన్స్టాన్స్ 2. సో we get 2 different IP addresses. సో ఇన్స్టాన్స్ 1 కి వచ్చేపాటికి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 18.2.247.26, అండ్ కమింగ్ టు EC2 ఇన్స్టాన్స్ 2 లో 54.87.88.147 అవేగా నేను మెన్షన్ చేసింది ఇక్కడ, రైట్? సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ పబ్లిక్ ఐపీ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ 1 అండ్ ఇన్స్టాన్స్ 2. లెట్స్ సే ఈ రెండింటిని నేను ఒకసారి స్టాప్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో గో టు స్టాప్ instance. Okay, so these two are going for stopping state. Okay, and here you can see, so this is the instance 1 and instance 2 metrics. Okay, so metrics అన్నవి ఎలా ఉన్నాయో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మెట్రిక్స్ ని బట్టే మీకు క్రెడిట్స్ అన్నవి డిడక్ట్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఓకే, ఎస్, సో హియర్ యూ కెన్ సీ మై ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ స్టాప్డ్. ఓకే, స్టాప్ అయినాయి కదా, ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇన్స్టాన్స్ 1 కి పబ్లిక్ IPv4 ఉందా? ఈస్ దేర్ ఏ పబ్లిక్ IPv4 ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ 1? No, right? And for instance 2, ఇన్స్టాన్స్ 2 లో ఇన్స్టాన్స్ 2 కుందా మీకు? ఎస్, సో హియర్ యూ కెన్ సీ. సో మనం స్టాప్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ర్యాండమ్ గా AWS ప్రొవైడ్ చేస్తే పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, ఆ పబ్లిక్ ఐపీ అన్నది రిలీజ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నాకు ఏమొచ్చింది? సో 18.209.247.26. ఓకే, సో ఇది నా ఇన్స్టాన్స్ 1 యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ, అండ్ ఇన్స్టాన్స్ 2 కి 54.87, రైట్? సో ఇన్స్టాన్స్ 2 కి నేను ఏదైతే అలొకేట్ చేశానో సో ఐపీ అడ్రస్ స్టాటిక్ గా ఉండిపోయింది. ఓకే, సో ఏ ఐపీ అడ్రస్ అయితే ఇన్స్టాన్స్ చేశానో, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టాప్ స్టేట్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బోత్ ద ఇన్స్టాన్సెస్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ఇన్స్టాన్సెస్. సో బోత్ ఆర్ రన్నింగ్ కండిషన్, రైట్? రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి. నా go for EC2 instance first. Okay, instance 2, sorry. Okay, select చేసుకోండి EC2 instance 2. So here I am having the public IP 54.87.88.147, the same IP. And coming to instance 1, so I am getting a new IP address, that is, instead of 18.209.247.26, now I am getting the IP address 44.192.59.244. So this is the new IP address. So మీకు ఇలాగే వచ్చిందా? Did you get a new random IP address? Yes, right? So ఎందుకు అనంటే AWS, whenever you are launching your EC2 instances, AWS will provide a random IP address. Okay, so వీటిని మనం random IP address, or we can say that dynamic IP addresses అని అంటాం. Okay, so this dynamic IP address, it will provided by AWS. Okay, AWS నుండి మీరు ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వేరాస్ సో మనం క్రియేట్ చేసిన IP అడ్రస్ వచ్చేప్పటికి స్టాటిక్ IP అడ్రస్. We are taking it from Elastic IP. Elastic IP నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే,
సో ఎందుకు మేడం ఎలాస్టిక్ ఐపీ యూజ్ చేస్తామంటే హియర్ యూ కెన్ సీ. సో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మీరు ఇన్స్టాన్స్ స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసి ఉంచారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దాని మీద ఏదో ఒక అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేశారు. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ హోస్టింగ్ అప్లికేషన్స్. రైట్, సో ఒక దాని మీద ఏమో వెల్కమ్ టు ఎంజినిక్స్ అని హోస్ట్ చేశారు, ఒక దాని మీద ఏమో సో యూ హ్యావ్ హోస్టెడ్ లైక్, అది ఇంకా రాలేదా? ఓకే, సో ఇది రాలేదు. ఓకే, ఒక దాని మీద వెల్కమ్ టు ఎంజినిక్స్ అని హోస్ట్ చేసాం, ఒక దాని మీద మనం ఉబంటు హోస్ట్ చేసాం, అవునా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నేను ఇదే ఐపీ అడ్రస్ ని యూజర్స్ కి ఆర్ కస్టమర్స్ కి ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం నేను ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ చేసిన ప్రతిసారి నాకు ఒక న్యూ ఐపీ వస్తుంది. సో దట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం నేను ఆ న్యూ ఐపీ అడ్రస్ ని నా క్లయింట్స్ తో కానీ నా కస్టమర్స్ కానీ రీడైరెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి, అవునా? ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్, అవునా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి చిరాకు వస్తుంది. అన్నిసార్లు మన అకౌంట్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫేస్బుకే తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఫేస్బుక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో, రైట్? సో రైట్, సో ఫేస్బుక్ కి కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని సో మనం ఫేస్బుక్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాం. దిస్ ఈస్ వీ కెన్ సే దట్, సో ఏదైతే మనం మన facebook.com అని ఇస్తున్నామో ఇది డొమైన్ నేమ్, అవునా? ఈ డొమైన్ నేమ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏముంటుంది, సో డొమైన్ నేమ్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఐపీ అడ్రస్, దట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అన్నది మనకి స్టాటిక్ గా ఉంటేనే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద డొమైన్ నేమ్, సో ఆ డొమైన్ నేమ్ ని సెర్చ్ చేసిన ప్రతిసారి ఐపీ అడ్రస్ కి రీడైరెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్ అనేది హోస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ అలా కాకుండా సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం డైనమిక్ ఇచ్చామనుకోండి. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అనుకుందాం. సో ఐ హావ్ ప్రొవైడెడ్ లైక్ ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ EC2 1 కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఓకే, లెట్ మీ కనెక్ట్ విత్ దిస్ వన్. ఓకే, లెట్ మీ కనెక్ట్ sudo su. ఆల్రెడీ కమాండ్స్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ విత్ ద పాత్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, index.html ఇస్ దేర్. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే nano.index.html. సో ఇది ఎంజినిక్స్ యొక్క పేజ్, అవునా? సో దీన్ని నేనేం చేస్తానంటే పేజ్ ని డిలీట్ చేసేసి లెట్స్ సే, సో ఇది ఫేస్బుక్ కదా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద సోర్స్ కోడ్. సో ఇది ఫేస్బుక్ పేజ్ యొక్క సోర్స్ కోడ్. ఓకే, సో దీన్ని నేనేం చేస్తున్నానంటే సింప్లీ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఐ have pasted all the code related to Facebook. ఓకే, సో ఫేస్బుక్ యొక్క సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను. Ctrl+S సేవ్, Ctrl+X ఎగ్జిట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఏదైతే వెల్కమ్ టు ఎంజినిక్స్ పేజ్ ఉందో ఇఫ్ ఐ రీఫ్రెష్ చేస్తే సో నా ఐపీ అడ్రస్ లో సో దట్ పర్టికులర్ ఫేస్బుక్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయింది. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడుంది, 44.192.59.244. జస్ట్ యాక్సెస్ ది ఐపీ అడ్రస్ ఎవ్రీవన్. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని యాక్సెస్ చేయండి. And now what I'm going to do is I'm going to
స్టాప్ మై ఇన్స్టెన్స్. సో నేను ఇప్పుడు నా ఇన్స్టెన్స్ ని స్టాప్ చేస్తున్నాను. సో బిఫోర్ దట్ యాక్సెస్ చేశారా ఒకసారి? Is it open for you? Yes. Okay. So now I'm going to stop my instance. So instance ని స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టాపింగ్ స్టేట్. సో ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేయండి. స్టాప్ చేసినప్పుడు సర్వర్ స్టాప్ లో ఉంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ అప్లికేషన్ కూడా రాదు, ఎందుకంటే సర్వర్ స్టాప్ అయినప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ ఏమవుతుంది, రిలీజ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ ఐపీ అడ్రస్ తో చెక్ చేస్తే అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదు. ఓకే, సో లెట్స్ సి. సో మై ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ స్టాప్డ్. ఓకే, EC2 ఇన్స్టాన్స్ స్టాప్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి ఐపీ అడ్రస్ ఏమని వస్తుంది, దిస్ సైట్ కాంట్ బి రీచ్డ్, రైట్? అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ మై ఇన్స్టాన్స్. సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ మై ఇన్స్టాన్స్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. సో ఐ గాట్ ఎ న్యూ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇది న్యూ ఐపీ అడ్రస్ ఏనా మేడం అని అంటే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో ఐ గాట్ ఎ న్యూ ఐపీ అడ్రస్. సో చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది, 44.192.39.239 ఇచ్చారు ఈసారి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇట్ హియర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే, ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని ఓపెన్ చేస్తే, సో నాకు అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. లెట్స్ సి, యాక్సెస్ దిస్ వన్. సో ఐపీ అడ్రస్ యాక్సెస్ చేయండి ఒకసారి. ఎస్, సో ఇట్ విల్ బి ఓపెన్, రైట్? అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదే ఐపీ అడ్రస్ ని, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డొమైన్ నేమ్ ని సెట్ చేసుకొని, ఇక్కడ మనం ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి లెట్స్ సే మై ఫేస్బుక్ డొమైన్ నేమ్ ఈస్ facebook.com. and the IP address is this one, right? సో ఇది కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం నాకు ఏ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుందో ఐపీ అడ్రస్ ని నేను facebook.com అనే డొమైన్ నేమ్ తో రీసెట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, అవునా? సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం చేసేటప్పుడు నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్లీ సింప్లీ ఐ విల్ గో విత్ ద స్టాటిక్ ఇన్స్టాన్స్ తో వెళ్తాను, స్టాటిక్ ఐపీతో వెళ్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, లెట్స్ సే కనెక్ట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ Ubuntu instance. సో మేబీ Ubuntu రన్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. ఓకే, రైట్ ద కోడ్స్. సారీ, మళ్ళీ దీనికే కనెక్ట్ అయ్యానా? సో ఐ కనెక్ట్ విత్ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్. Yes, so this is the IP address. Let's give the commands first. apt-get update-y. And apt-get install Apache 2. Right. Okay, so Apache 2 install చేశాను. Now let's see the changes. cd/var www.html. సో ఇక్కడ nano index.html. So this is the code for
Apache 2. Okay, so now I'm going to change everything. So ఇదంతా చేంజ్ చేసి let's okay. సో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా, లెట్స్ గో విత్ అనదర్ థింగ్ లైక్ ఏదన్నా కాలేజ్ కోడ్ తీసుకుందామా. లెట్స్ సే జీవీపీ. ఓకే, సో జీవీపీ తీసుకుందాం. okay, so this is the college website, so and this is the code. Okay, college code. So now what I'm going to do is I'm going to paste it here. Control V. Okay, so already done. Control save, Control S and Control X. Now whatever the Apache 2 is having, it simply go with the GVP. Okay, సో ఇది మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా రాదు. వై? బికాస్ జీవీపీ లో మనకి లైక్ ఏవైతే లోగోస్ ఉన్నాయో ఆర్ ఎల్స్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయో, సో అవన్నీ కూడా మనకి వాళ్ళ ఫోల్డర్ ఓన్ ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి సో పేజ్ బ్రేకర్స్ ఆర్ ఇమేజ్ బ్రేకర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో మన ఆ ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ ని ప్లేస్ చేస్తేనే అవి మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ లైక్ జీవీపీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, సో నా let us stop this instance. So I'm going to stop this instance. So EC2 instance 2 stop అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? It will not release your IP address. IP address ని రిలీజ్ చేయదు. ఓకే, సో ఈవెన్ ద ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టాప్ స్టేట్, మనకి IP అడ్రస్ రిలీజ్ అవ్వదు కాబట్టి సో మీకు అప్లికేషన్ అనేది అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, let's see. Okay, so here my EC2 instance is stopped, and here you can see the data, right? And again EC2 instance start. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, site can't be reached by using this IP address. Okay, so same IP address కే site can't be reached అని వస్తుంది. Again I have started my instance 2. Again ఇక్కడ వచ్చేసింది చూడండి. సో అది సిన్స్ రన్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉండగానే అగైన్ ద డేటా విల్ కమ్. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసి స్టార్ట్ టైం టు ఎండ్ టైం ప్లేస్ చేసుకుంటే సో అప్లికేషన్ అప్పటి వరకు మాత్రమే ఓపెన్ ఉండదు, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరు సర్వర్ స్టాప్ చేసుకుంటే డేటా అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది, వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవ్వదు. అగైన్ మళ్ళీ మార్నింగ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అని అంటే యూ కెన్ సింప్లీ గో విత్ ద రన్నింగ్ స్టేట్. ఓకే, అగైన్ మీ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాగా ఈ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి లైక్ మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ ఐపీ అడ్రసెస్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసినా ఒక న్యూ ఐపీ అడ్రస్ అనేది సెట్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా స్టాటిక్ గా ఉండాలి అని అంటే దేర్ you can use elastic IPs. Okay, elastic IPs ni manam purchase cheskoni, so we are going to assign it for your instances. Okay, we'll continue this session for tomorrow. Okay, and ee renditni stop cheskoni unchukondi, and we have a connectivity, right? Peering connectivity undi kabatti, so we'll discuss it for tomorrow class, in tomorrow class. Okay, yes. So meanwhile I'll also stop my instances. మేడం మీ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి కాకుండా మన డొమైన్ నేమ్ తో డిప్లాయ్ చేసేది చెప్పండి మేడం. లైక్ ఎస్, డొమైన్ నేమ్ ని సెట్ చేయడానికి సో ఓకే అది కూడా నేను చెప్తానమ్మా. ఓకే, సో ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనం ఎట్ ప్రెసెంట్ లైక్
వీటిని మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం ఒక ఐపీ అడ్రస్ ని. సో మీరు తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ యువర్ ఓన్ డొమైన్ నేమ్, రైట్? సో ఫ్రీ డొమైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రీ డొమైన్ ని సెర్చ్ చేసుకొని సో యూ కెన్ యూటిలైజ్. సో దానికి మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ అవర్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, మన ఐపీ అడ్రసెస్ ని అసైన్ చేస్తాం, అది కూడా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఎస్, దట్ విల్ బి ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, so now in tomorrow class we'll discuss about the peering connectivity between these two instances. So ఈ two instances కి మధ్యలో peering connectivity ఎలా ఉంటుంది అన్నది so we'll discuss it in later on class. Okay, okay, so let us wind up the session here. And okay, let us wind up the session here. I'll stop the recording.